Hello student, once again I welcome you on the behalf of SNT College of Engineering and Research Center. Myself Professor Dhakne Vikas. I have completed my Bachelor of Engineering in Computer and I have completed my post graduation in Information Technology and currently I am pursuing my PhD. So first of all I thank all of you. Yes, all of you are getting my voice. Okay, if you are not getting, just click on the left side, join audio section and call over internet part. Okay, now getting? Okay. So first of all, I would like to thank all of you for joining this session, and I also would like to thank our management and principal sir for giving me this opportunity to deliver this lecture for the third year computer students. So as I said, our today's session topic is system programming, language translator, and various kind of language processing activities. So in your first year, second year, and currently the third year, you must have done the programming in different programming languages. And I hope all of you are aware with what exactly the program is, computer program. So all of you must be knowing computer program is nothing but the set of instruction which you are writing in different languages to perform some activity from the computer. Now in that, what is the system program and what is the application program? That is the part you have to study. So you can see the system program, or there is another name for that, is the system software also. First we discuss about what exactly the system program or system software, and then we'll discuss about the application program or the application software. So what exactly the system that you must understand first? So system, so if you take the example of college, the college is also one particular system, because the college consists of the different kind of things, like college is having the principal, is having the faculty, students, classroom, laboratories. So system is nothing but the, it is nothing but the, what you can say, combination of different things together, combination of different things together. So that is the system. Okay, it is the collection of different things together. Like that particular thing we refer as a system. Now system program, what exactly the system program is? So program is what? It is a set of instruction that you know. Now system program. Now here system program is nothing but the kind of software or the program which is helping to the computer hardware to run, to perform different activities. Now what are the different computer hardwares? So you must be knowing computer hardwares are nothing but the CPU, memory, input output devices, hard disk, motherboard. So these are all the hardware. Okay. So if all these hardware need to be interact with each other, if all these hardware need to communicate with each other, then there is a need of particular program, and that program is called as what? The system program. That program is called as what? System program. ओके. सो मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर ज्या आपल्या कम्प्युटरमध्ये जे काही हार्डवेअर पार्ट आहेत, त्या हार्डवेअर पार्टला एकमेकांशी कम्युनिकेशन करण्यासाठी, त्या हार्डवेअर पार्टचे एकमेकांशी कम्युनिकेशन होण्यासाठी जो प्रोग्राम लागतो त्याला काय म्हणायचं? सिस्टीम प्रोग्राम. नाउ देर इज अ पॉप्युलर एक्झाम्पल ऑफ सिस्टीम प्रोग्राम इज अवेलेबल. That is nothing but your operating system. So operating system can be a Windows 7, Windows 8, 9, 10, Windows 10, and Ubuntu and other kind of operating system. So operating system is a popular example of system program, because without the operating system, our computer cannot run. तुम्ही विचार करून बघा की तुमच्या कम्प्युटरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नाही, तर तुमचं कम्प्युटर सिस्टीम, तुमचा कम्प्युटर चालूच होणार नाही. अंडरस्टूड? युअर कम्प्युटर विल नॉट वर्क. तर मग कम्प्युटर वर्क होण्यासाठी जो प्रोग्राम लागतो, त्या प्रोग्रामला काय म्हणतो आपण? ऑपरेटिंग सिस्टीम. तर डेफिनेशन काय ऑपरेटिंग सिस्टीमची? द काइंड ऑफ सिस्टीम प्रोग्राम विच ऍक्ट ऍज अ इंटरफेस बिटवीन युजर अँड द कम्प्युटर.
That is the definition of operating system. So that is the example of system program. So operating system is considered one of the popular example of system program. That is the reason here I have mentioned system program aim to produce software which provides services to the computer hardware. तर कम्प्युटर हार्डवेअरचे कम्प्युटरमध्ये जे काय हार्डवेअर आहे त्यांचं एकमेकांशी कम्युनिकेशन होण्यासाठी त्यांना सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी जो प्रोग्राम यूज केला जातो त्या प्रोग्रामला आपण काय म्हणतो सिस्टीम प्रोग्राम किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो सिस्टीम सॉफ्टवेअर. मग जर सिस्टीम प्रोग्राम आपल्या कम्प्युटरवर नसेल म्हणजे काय की आपल्या कम्प्युटरवर ऑपरेटिंग सिस्टीमच नाही किंवा there are the different example of system program. So one of the best example is what operating system. Another example of system programs are assembler, then there is also the loader, then there is also the linker. Now what exactly this loader linker, that further we are going to study. Compiler. So compiler you must be knowing. तुम्हाला compiler माहित असेल की जर C प्रोग्राम रन करायचा असेल किंवा C++ प्रोग्राम रन करायचा असेल तर तिथे आपल्याला compiler यूज करावा लागतो. जर मग तुमच्या कम्प्युटर मशीन मध्ये कंपायलर सॉफ्टवेअरच नसेल तर कंपायलर काय एक सिस्टीम प्रोग्राम. तर तुमच्या कम्प्युटरमध्ये सिस्टीम प्रोग्राम ॲज अ कंपायलर नसेल तर तुम्ही कुठलाही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकाल का नाही करू शकणार. अंडरस्टूड. सो दॅट इज द रिझन हिअर आय हॅव मेन्शन द सिस्टीम प्रोग्राम दॅट ऑल्सो एक्झिक्यूट द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. इट हेल्प्स इन एक्झिक्युटिंग द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. जर तुमच्या कम्प्युटर मशीन मध्ये कंपायलर नसेल तर तुम्ही कुठला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकता का नाही करू शकता. जर तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल तर तुम्ही एखाद्या ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर रन करू शकता का. जर तुमच्या कम्प्युटर मशीन मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल तर तुम्ही VLC प्लेअर चालू शकाल का तिथं नाही चालू शकता. लाईक दॅट डिफरंट ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर तुम्ही रन करू शकता का नाही करू शकता. अंडरस्टूड. दॅट इज द रिझन हिअर आय हॅव मेन्शन सिस्टीम सॉफ्टवेअर दॅट एक्झिक्यूट द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अँड इट ऑल्सो हेल्प इन एक्झिक्युटिंग द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. जे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. मग ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कुठले. तुमचं मायक्रोसॉफ्ट वर्ड, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तुम्ही जे गेम इन्स्टॉल करता कम्प्युटरवर त्यांना दिस ऑल द थिंग्स कम अंडर द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. VLC प्लेयर्स, म्युझिक प्लेयर्स, व्हिडिओ प्लेयर्स. सो दिस ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. सिस्टीम सॉफ्टवेअर कुठले हे ऑपरेटिंग सिस्टीम, असेंबलर, लोडर, लिंकर, कंपायलर. जर तुम्हाला ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कम्प्युटरवर रन करायचे असेल तर तुम्हाला काय लागेल सिस्टीम सॉफ्टवेअर like operating system, assembler, loader, linker, compiler, this kind of. Now each of these app system software, each of these system program are having the different roles. I am telling you the role of operating system. I told you if the operating system program is not present in your computer will not run. In your computer, if compiler is not installed, then you cannot execute the any programming language program. Understood. Likewise, if you will not able to link your program, you will not able to load your program in the memory. So we'll talk about this linker loader afterwards. So here I have mentioned the important thing that is here you should know की without system software system cannot run. तर याच्यावरून तुम्हाला समजलं असेल की जर आपल्या कम्प्युटरमध्ये सिस्टीम प्रोग्राम नसेल म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम फॉर एक्झाम्पल किंवा सिस्टीम सॉफ्टवेअर नसेल तर आपली सिस्टीम रन होऊ शकणार नाही. सो दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट. व्हॉट एक्झॅक्टली इज द सिस्टीम प्रोग्राम. सो इन शॉर्ट तुम्ही लक्षात ठेवा की सिस्टीम प्रोग्राम किंवा सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय. तर सिस्टीम प्रोग्राम आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय की जर तुमचे कॉम्प्युटर रन करण्यासाठी जो प्रोग्राम लागतो, तुमचं कम्प्युटर चालू होण्यासाठी जो प्रोग्राम लागतो, तुमच्या कम्प्युटरचे हार्डवेअर एकमेकांशी जर इंटरॅक्शन करायला if the hardware components of your computer need to be interact with each other like memory, input output devices, hard disk, if these components need to interact with each other. कारण आपली कम्प्युटर सिस्टीम ह्या डिफरंट कंपोनंट्सनी तयार झालेली. मी तुम्हाला सांगितलं सिस्टीम म्हणजे काय. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट कंपोनंट्स टुगेदर. मग हे डिफरंट कंपोनंट्स जे आहेत आपल्या कम्प्युटरचे कुठले मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस, मेमरीज, हे जर यांचं जर एकमेकांशी कम्युनिकेशन झालं नाही तर आपली कम्प्युटर सिस्टीम चालू होणार नाही. आणि यांचं एकमेकांशी कम्युनिकेशन करण्यासाठी जो प्रोग्राम वापरला जातो त्याला आपण काय म्हणतो सिस्टीम प्रोग्राम और द सिस्टीम सॉफ्टवेअर. ओके. देन नेक्स्ट पार्ट इज द ऍप्लिकेशन प्रोग्राम और द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. तर मग ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर किंवा ऍप्लिकेशन प्रोग्राम इज व्हॉट. Here I have mentioned the application software is a software that are being utilized by the end user.
एंड युजर म्हणजे कोण? आपण. ओके. सो आपण वी आर युजिंग, आता आपल्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर नसेल तर आपलं कम्प्युटर चालू होईल. म्हणजे काय की मग मी एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचे एक्झाम्पल्स लाईक वर्ड पॅड, कॅल्क्युलेटर, वेब ब्राउझर्स, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मायक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हीएलसी प्लेअर, डिफरंट गेम्स, हे सगळे झाले ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. मग असं विचार करा की आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये मायक्रोसॉफ्ट वर्ड नसेल किंवा एक्सेल नसेल, then it doesn't matter, our computer system will work, because what is necessary for computer system to run? System software is necessary. ओके. ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कुणासाठी आहे? ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे एंड युजर साठी, म्हणजे आपल्यासाठी. आपण व्हीएलसी प्लेअर युज करतो कम्प्युटरवर, आपण डिफरंट ब्राउझर्स युज करतो, मायक्रोसॉफ्ट वर्ड युज करतो. ओके. तर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे कुठले सॉफ्टवेअर? जे सॉफ्टवेअर युजर्सला बेनिफिशियल आहेत, द सॉफ्टवेअर विच रन as a help to the user, the software which required as a help to the user, that softwares are being considered as the application program or the application software. ओके. जसं तुम्हाला जर टायपिंग करायचं असेल तर आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट वर्ड लागतं, बरोबर. इफ यू वॉन्ट टू लिसन द म्युझिक देन वी नीड द व्हीएलसी प्लेअर. जर तुम्हाला गेम खेळायचा असेल तर तुम्हाला गेम इन्स्टॉल करावं लागतं. तर हे सगळे जे आहेत हे झाले ऍप्लिकेशन प्रोग्राम किंवा ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. So here I have mentioned the application software is the type of software which run as per the user request, and user can install the application software on the computer if system program is already there. ऑपरेटिंग सिस्टीमच जर तुमच्या कम्प्युटरवर नसेल तर तुम्ही व्हीएलसी प्लेअर इन्स्टॉल करू शकता का? नाही. सो ॲज आय मेन्शन, इन ऑर्डर टू रन द डिफरंट ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर there is a need of system software or the system program. Okay. So application softwares and the system softwares, these are also the programs. So in order to write this program, there is a utilization of different kind of higher level languages. Now which are the higher level language? So C, C++, Java, .NET, C Sharp, the .NET, PHP, HTML, these are all the higher level languages. Understood? तर ह्या लँग्वेज यूज करून आपण ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर तयार करू शकतो. हे जे हायर लेवल लँग्वेज आहेत यांचा यूज करून आपण सिस्टीम प्रोग्राम तयार करू शकतो. ओके. So I hope all of you have got the 2 points here. What is the application software and what is the system software, or what is the application program or what is the system program. So in short, you should keep in mind here, application softwares or the application programs are nothing but the program which are being there to help the users, and a system program, the program which are there to help the computer system to run. Then what are the example of application software? Like this WordPad, Microsoft Excel, Word. What are the example of system program? Operating system, compiler, linker, loader, etc., etc. Okay. So these are the 2 points: system program or the system software and their examples. These are the application program or the application software and these are their examples. Okay. Now next we have to discuss about the language translators. Okay. Now what do you mean by the language translator? First thing that you should understand. Okay. So language translator is what? Now from this you must understand. Now I will give you the example. Consider there is a one, असं विचार करा की एक व्यक्ती आहे इंडियामध्ये. Okay, there is a one person in India and there is another person in the China. Okay, this is a person 1 and this is a person 2. Okay. आता कन्सिडर करा की हा जो व्यक्ती आहे इंडियामध्ये याला चायनीज लँग्वेज बोलता येत नाही किंवा समजत नाही. त्याला फक्त कुठली लँग्वेज कळते? इंग्लिश. आणि हा दुसरा व्यक्ती चायनीज आहे, त्याला फक्त चायनीज लँग्वेज समजते आणि बोलता येते. ही डोंट अंडरस्टँड द इंग्लिश. आता ह्या दोघांमध्ये जर कम्युनिकेशन व्हायचं असेल तर कसं होईल? सो ह्या दोघांमध्ये जर कम्युनिकेशन व्हायचं असेल तर तिथं देर इज अ नीड ऑफ वन पर्टिक्युलर अनदर पर्सन. देर इज अ नीड ऑफ अनदर पर्सन P3. हा जो पर्सन P3 आहे, व्हॉट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? आता ह्या पर्सनला दोन्हीही लँग्वेज यायला पाहिजे. कुठल्या? इंग्लिश सुद्धा आणि चायनीज सुद्धा. म्हणजे दिस पर्सन विल act as a
लँग्वेज ट्रान्सलेटर फॉर P1 अँड द P2. म्हणजे काय, P1 जो इंग्लिशमध्ये बोलतोय तो P3 काय करेल, चायनीज मध्ये ट्रान्सलेट करेल आणि P2 ला सांगेल. ओके, P2 जो चायनीज मध्ये बोलतोय तो P3 काय करेल, कन्वर्ट करेल कशामध्ये, इंग्लिश लँग्वेज मध्ये, आणि तो इंग्लिश लँग्वेज मध्ये कुणाला सांगेल, P1 ला सांगेल. अंडरस्टूड. कारण P1 ला कुठली लँग्वेज समजते, फक्त इंग्लिश. P2 ला कुठले समजते, चायनीज. अंडरस्टूड. मग ह्या दोघांमध्ये जर कम्युनिकेशन व्हायचं असेल, देन देर इज अ नीड ऑफ थर्ड पर्सन, दॅट इज द P3. आणि ह्या P3 ला दोन्ही लँग्वेजचं नॉलेज असलं पाहिजे. देन ओनली द कम्युनिकेशन बिटवीन P1 अँड P2 कॅन बी डन. अँड हिअर you can say P3 as a language translator. Language translator in the sense the language getting converted from one particular language. The language translator is nothing but what, how you can describe it. Language translator, आता इथं व्यक्ती म्हटलंय आपण, लँग्वेज आता इथं P3 is converting Chinese into English, English into the Chinese. Understood. So here language translator is nothing but P3 acting as a language translator who is converting Chinese, one language as a Chinese into the English language and English language into the Chinese. That is the reason here P3 is considered as a language translator, converting the one language into the another language. Okay. तर मग आपल्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये, आपल्या कम्प्युटर इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा आपल्याला डिफरंट लँग्वेज ट्रान्सलेटर यूज करावं लागतात. सो in the computer, why we need to utilize the language translator? Why there is a requirement of language translator? आता मला सांगा, कम्प्युटरला कुठली लँग्वेज समजते? कम्प्युटर ओनली अंडरस्टँड द बायनरी लँग्वेज, 0 and 1 लँग्वेज. कम्प्युटरला इंग्लिश लँग्वेज समजते का? कम्प्युटरला हिंदी लँग्वेज समजते का? नाही. तर कम्प्युटरला कुठली लँग्वेज समजते? 0 and 1. कम्प्युटरला सी लँग्वेज डायरेक्टली समजते का? नाही. C++ समजते का? नाही. जावा समजते का? डायरेक्टली नाही. बिकॉज these are the higher level language. हिंदी, इंग्लिश आर द नॅचरल लँग्वेज. ओके. मग कम्प्युटरला आता तुम्ही प्रोग्राम, मग सांगा मला, प्रोग्राम तुम्ही कुठल्या लँग्वेज मध्ये लिहिता? सी लँग्वेज किंवा C++. इथं एक्झाम्पल घेऊ आपण, सी लँग्वेज. ओके. आणि मग तुम्ही तो प्रोग्राम कंपाईल करता आणि रन करता, बरोबर. मग हा जो प्रोग्राम आहे सी लँग्वेज मध्ये तुम्ही लिहिलाय, पण कम्प्युटरला कुठली लँग्वेज समजते? कम्प्युटरला बायनरी लँग्वेज समजते. अंडरस्टूड. मग हा जो सी प्रोग्राम तुम्ही कुठल्या लँग्वेज मध्ये लिहिला? हायर लेवल लँग्वेज. कम्प्युटरला हायर लेवल लँग्वेज समजते का? नाही. कम्प्युटर डोंट अंडरस्टँड द हायर लेवल लँग्वेज. अंडरस्टूड. सो as I will make the scenario once again, computer understand the zeros and one, that is the binary language only. Okay. And programmer like you and us write the program in C language, like higher level language. Now computer don't understand the higher level language, so this higher level language has to be converted into the lower level language. In which language? Lower level language. 0 and 1 as a binary language is considered as a lower level language. Computer understand which language? Lower level language only. आपण प्रोग्राम कुठल्या लँग्वेज मध्ये लिहितो? हायर लेवल. मग हा हायर लेवल लँग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट करावा लागतो कुठल्या लँग्वेज मध्ये? लोअर लेवल. मग हा हायर लेवल लँग्वेज मध्ये लिहिलेला प्रोग्राम लोअर लेवल लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करायचा असेल तर त्याला कुठलं सॉफ्टवेअर आपल्याला यूज करावं लागतं? लँग्वेज ट्रान्सलेटर. What we have to utilize here? Language translators, and there are the different example of language translators that we'll see. So to convert higher level language into the lower level language, there is utilization of one particular famous system software or the system program that is called as a language translators. And under the language translator, there are the different examples that we'll see. So this language translator will convert this C language program into the lower level language, that is the 0 and 1, and then your computer understand it, and then you will get the certain output. So that is nothing but the language translator. So how you can describe the language translator? So language translator is the one system program which convert higher level language program into the lower level language. Why it is required? Because computer don't understand the higher level language directly. Computer understand the binary language, and that is the reason to convert the higher level language into the binary language or into the lower level language, there is a need of language translator. Okay. So which are the examples of language translator? Now you must have utilized it in your practicals also. तुम्ही यूज केले असेल तुमच्या प्रॅक्टिकल मध्ये. कंपायलर तुम्ही यूज केला असेल सी लँग्वेज साठी, C++ साठी, जावासाठी तुम्ही कंपायलर आणि इंटरप्रिटर हे दोन्ही यूज केले असतील. ओके. जर तुम्ही मायक्रो प्रोसेसरचे प्रोग्राम केले असतील तर तिथं तुम्ही असेंब्लर यूज केला असेल. सो असेंब्लर इज ऑल्सो वन लँग्वेज ट्रान्सलेटर. इन डिटेल विल सी. So you must have understood why we require the language translator.
Why we required to convert the higher level language program into the lower level language? Because computer only understand the lower level language. Computer only understood the lower level language, that is in the form of zeros and one. आणि मग तुमचा हायर लेवल लँग्वेज प्रोग्राम झिरोज अँड वन मध्ये कन्वर्ट करायचं काम कोण करतं? तर हे डिफरंट ट्रान्सलेटर यूज करतात. अंडरस्टूड. आता कंपायलर वेगवेगळ्या, आता वेगवेगळ्या लँग्वेजसाठी वेगवेगळे लँग्वेज ट्रान्सलेटर यूज केले जातात. कंपायलर तुम्ही जर सी, सी प्लस प्लस, जावा यांच्यासाठी कंपायलर यूज केलं जातं. ओके. इंटरप्रिटर जावासाठी कंपायलर प्लस इंटरप्रिटर दोन्ही लागतात. पण सी, सी प्लस प्लस साठी ओनली द कंपायलर इज सफिशियंट. जावासाठी इंटरप्रिटर ॲज अ लँग्वेज ट्रान्सलेटर इज रिक्वायर्ड. जर तुम्ही प्रोग्राम असेंब्ली लँग्वेज मध्ये लिहिला तर तुम्हाला तिथं कुठलं लँग्वेज ट्रान्सलेटर लागतं? असेंब्लर. ओके. नाव लेट्स सी इन डिटेल रिलेटेड इन ईच ऑफ लँग्वेज ट्रान्सलेटर. ओके. सो here you can understand more in diagrammatic form. I have mentioned here the language translator is a program that converts the source code into the object code. Source code म्हणजे तुमचा कुठला जो तुम्ही हायर लेवल लँग्वेज मध्ये लिहिता, that is considered as a source code. आणि ऑब्जेक्ट कोड म्हणजे कुठला? तुम्ही ज्यावेळेस प्रोग्राम कंपाइल करता त्यावेळेस तुमच्या कम्प्युटरमध्ये एक फाईल तयार होते, that is considered as a object code, that is considered as a lower level language program. Understood? So here you can see the translator take the input as a source code and convert that into the object code. So here translator can be a compiler, translator can be an interpreter, translator can be a assembler. Depends on in which language you are writing your source code. In which language you are writing your source code. If you are writing your source code, if you are writing your program in the C language, then you will require the compiler. If you are writing the C++, then also you will require the compiler. If you are writing your program in the Java, then you will require the compiler plus interpreter. If you are writing your program in the assembly language, then you need the assembler. Okay, likewise. Then why we need the language translator? That already I told you, because computer only understand the object code. Computer don't understand the source code, that is computer don't understand the higher level language. So there must be a program that convert the source code into the object code so that computer can understand. मग कम्प्युटर जर फक्त मशीन कोड अंडरस्टँड करत असेल, मशीन कोड म्हणजे तेच झिरोज अँड वन बायनरी. ओके. जर कम्प्युटर झिरोज अँड वन अंडरस्टँड करत असेल तर तुम्ही प्रोग्राम कुठल्या लँग्वेज मध्ये लिहिता? हायर लेवल लँग्वेज मध्ये. आपला सोर्स कोड कुठल्या लँग्वेज मध्ये असतो? हायर लेवल लँग्वेज मध्ये. अंडरस्टूड. सोर्स कोड आणि टार्गेट कोड तुम्हाला समजत असेल, ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्राम कंपाइल करायच्या अगोदर जो कोड असतो त्याला आपण सोर्स कोड म्हणतो. प्रोग्राम कंपाइल केल्यानंतर जो प्रोग्राम तयार होतो त्याला आपण टार्गेट कोड म्हणतो. बरोबर. मग कम्प्युटर कुठला प्रोग्राम कुठला कोड अंडरस्टँड करतो? कम्प्युटर ओनली अंडरस्टँड द कोड इन द झिरोज अँड वन. अंडरस्टूड. दॅट इज द रिझन here I mentioned there must be a program that convert the source code into the object code. ऑब्जेक्ट कोड म्हणा किंवा मशीन कोड म्हणा किंवा त्याला तुम्ही झिरोज अँड वन फॉर्म किंवा बायनरी कोड पण म्हणू शकता. मग कम्प्युटरला अंडरस्टँड ज्या लँग्वेज मध्ये कम्प्युटरला जी लँग्वेज अंडरस्टँड होते त्या लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय यूज करावं लागतं? लँग्वेज ट्रान्सलेटर. ओके. अँड टू कन्वर्ट दॅट युअर हायर लेवल लँग्वेज code or source code into the object code into the machine code, there is a requirement of language translator. The programmer write the source code and then translator convert that into the machine readable format. आपण प्रोग्राम आपल्या सी लँग्वेज मध्ये लिहितो किंवा C++ मध्ये लिहितो, तो प्रोग्राम कॉम्प्युटरला अंडरस्टँड करण्यासाठी एका वेगळ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. त्या कुठल्या फॉर्म मध्ये? मशीन रिडेबल फॉर्म, म्हणजे ऑब्जेक्ट कोड किंवा मशीन कोड म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे कुठला कोड? झिरोज अँड वन. त्याला आपण आणखीन एक नाव कुठलं देतो? बायनरी कोड. तर हे कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय लागतं? लँग्वेज ट्रान्सलेटर. ओके. देन आय ऑलरेडी टोल्ड यू डिफरंट टाइप ऑफ लँग्वेज ट्रान्सलेटर्स. Which are the different type of language translator? Assembler, compiler, and the interpreter. Now we will see the one by one. So first kind of language translator is the assembler. So assembler is a language translator that convert the assembly language code into the object code. What? Assembler is a language translator that does what? Convert the assembly language code into the object code. मग assembly language code म्हणजे तुमचा source code. असेंब्ली लँग्वेज कोड म्हणजे ज्या लँग्वेज मध्ये तुम्ही प्रोग्राम लिहिता त्या लँग्वेज मधला कोडला काय म्हणतो आपण? सोर्स कोड. मग
असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम म्हणजे कुठला, तुम्ही मायक्रोप्रोसेसरचे प्रोग्राम केला असेल की ज्या लँग्वेज मध्ये अशा इन्स्ट्रक्शन असतात, मूव AX, BX किंवा ऍड AX CX, like this kind of add, then mult. ओके, ह्या ज्या अशा ज्या इन्स्ट्रक्शन असतात, अशा ज्या इन्स्ट्रक्शनच्या रिलेटेड जी लँग्वेज असते तिला आपण काय म्हणतो, असेंब्ली लँग्वेज. ओके, मग जर तुम्ही प्रोग्राम असेंब्ली लँग्वेज मध्ये लिहिला असेल तर तुम्हाला आता कम्प्युटरला डायरेक्टली असेंब्ली लँग्वेज समजते का? नाही. कम्प्युटरला कुठली लँग्वेज समजते? ज्युरेझन. मग तो प्रोग्राम डायरेक्टली कन्वर्ट करायसाठी काय लागेल आपल्याला? असेंब्लर. आपल्याला कुठलं लँग्वेज ट्रान्सलेटर लागेल? असेंब्लर. So assembler will convert this assembly language program into the machine code or into the object code. हा ऑब्जेक्ट कोड कम्प्युटरला समजतो, म्हणून आपल्याला इथं काय यूज करावं लागेल? असेंब्लर. and this assembler will convert your source code into the object code, means into the form of zeros and one. Okay, so that is the assembler. So here you must understand की तुम्ही इथं समजून घ्या की जर तुमचा प्रोग्राम असेंब्ली लँग्वेज मध्ये असेल तर तो कन्वर्ट करण्यासाठी जे ट्रान्सलेटर लागतं त्याला काय म्हणतो आपण? असेंब्लर. ओके, आता मोस्टली तुम्ही कंपायलर यूज करता, तुम्ही जर सी आणि C++ चे प्रोग्राम करत असाल. ओके, सो कंपायलर इज अ लँग्वेज ट्रान्सलेटर दॅट कन्वर्ट हाय लेवल लँग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड. So computer, you can also read this sentence like computer is a language translator that convert high level language code into the object code, machine code, or you can also call it as a binary. You can also call it as a binary code also, zeros and. मग आता इथं कंपायलर कुठली लँग्वेज, विच लँग्वेज कंपायलर टेक ॲज अ इनपुट ना, सोर्स कोड कुठला? इथं जर तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये प्रोग्राम लिहिला किंवा C++ मध्ये लिहिला तो झाला तुमचा सोर्स कोड. दॅट इज युअर हायर लेवल लँग्वेज कोड. मग हायर लेवल लँग्वेज डायरेक्टली कम्प्युटरला समजते का? नाही. मग कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल? ते ऑब्जेक्ट कोड किंवा मशीन कोड मध्ये, झिरो आणि वन. आणि ते कन्वर्ट करण्यासाठी जे लँग्वेज ट्रान्सलेटर आपण वापरतो त्याला काय म्हणायचं आपण? कंपायलर. तुम्ही कंपायलेशन, तुम्ही ज्यावेळेस प्रोग्राम लिहिता, प्रोग्राम पूर्ण झाल्यानंतर तुमची नेक्स्ट स्टेप कुठली असते? कंपायलेशन. व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रायटिंग द प्रोग्राम? कंपायलेशन. आणि मग तुम्ही कंपाईल केल्यानंतर तुम्हाला कंपायलर तिथे कंपायलर दाखवतं की जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये एरर असतील, दॅट एरर ऑल्सो शोन बाय यू, शोन टू यू बाय द कंपायलर. जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही सेमीकोलन नसेल तर ते कंपायलर तुम्हाला सांगतं की देयर इज अ सिंटॅक्स एरर. अंडरस्टूड. जर तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं नसेल, कंपायलर सांगतं यू हॅव अनडिक्लेअर व्हेरिएबल. तर आणि हे सगळं दाखवण्याचं काम तुम्हाला कोण करतं? कंपायलर. म्हणजे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये एरर आहेत की नाही ते सुद्धा कोण दाखवतं तुम्हाला? कंपायलर तुम्हाला त्या गोष्टी दाखवतं. अंडरस्टूड. आणि दुसरी इम्पॉर्टंट गोष्ट कुठली करतं कंपायलर? टू कन्वर्ट युअर higher level language code into the lower level language or into the object code or into the binary code or into the machine code. याला वेगवेगळे नाव आहेत. याला तुम्ही मशीन कोड म्हणू शकता, ऑब्जेक्ट कोड म्हणू शकता, बायनरी कोड म्हणू शकता. अंडरस्टूड. सो दॅट इज द कंपायलर. ओके, आता कंपायलर कसं कन्वर्ट करतो तुमचा प्रोग्राम? ज्यावेळेस आता तुम्ही प्रोग्राम लिहिता, हा प्रोग्राम तुम्ही कन्सिडर करा, दिस प्रोग्राम यू हॅव रिटन, दिस आर द डिफरंट इन्स्ट्रक्शन ऑफ युअर प्रोग्राम. Consider this is the program you have written in the C language. Okay, now how the compiler, now when you compile, the compiler read your program. Okay, compiler read your whole program at a time. म्हणजे एकाच वेळेस कंपायलर तुमचं काय करतो? पूर्ण प्रोग्राम रीड करतो कंपायलर. ओके, कारण कंपायलर काय, कंपायलरचं वर्क काय की तुमच्या प्रोग्राम मध्ये एरर आहे की नाही ते तुम्हाला दाखवणे आणि तो प्रोग्राम मशीन कोड मध्ये कन्वर्ट करणे. सेकंड स्टेप इथं काय होतंय? ज्यावेळेस तुम्ही कंपाईल करता तर कंपायलर तुमचा प्रोग्राम रीड करतो. कसा रीड करतो? पूर्ण प्रोग्राम एकाच वेळेस रीड करतो. आणि तो प्रोग्राम एकाच वेळेस रीड केल्यानंतर, स्कॅन केल्यानंतर कंपायलर काय करतो? तुमचा प्रोग्राम कन्वर्ट करतो. कुठल्या कोडमध्ये? ऑब्जेक्ट कोडमध्ये किंवा बायनरी कोडमध्ये किंवा मशीन कोडमध्ये. आणि नंतर मग कंपायलेशन झाल्यानंतर तुम्ही लास्ट स्टेप काय परफॉर्म करता? तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करता. आता इथं लक्षात घ्या, देर इज अ डिफरन्स इन कंपायलर अँड द इंटरप्रिटर. इथं लक्षात ठेवा, कंपायलर एकाच वेळेस प्रोग्राम तुमचा रीड करून तो कन्वर्ट करतो. ओके, आता आपण इंटरप्रिटर बघूया. लेट्स सी अबाउट द इंटरप्रिटर. नाउ इंटरप्रिटर इज द लँग्वेज ट्रान्सलेटर दॅट कन्वर्ट द हायर लेवल लँग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड. तर याचं काम सुद्धा सेम. तीनही लँग्वेज ट्रान्सलेटर जे आहेत, असेंब्लर, कंपायलर आणि इंटरप्रिटर, तीनच काम सेम आहे. काय काम आहे? की कन्वर्टिंग हायर लेवल लँग्वेज कोड इनटू द object code or converting the
हायर लेवल लँग्वेज कोड इंटू द मशीन कोड. ओके, फक्त फरक काय आहे, डिफरन्स काय आहे की असेंब्लर कुठली लँग्वेज हायर लेवल लँग्वेज कन्वर्ट करू शकतो, असेंब्ली लँग्वेज. कंपायलर कुठली लँग्वेज कन्वर्ट करू शकतो, सी सी प्लस प्लस जावा लाईक. आणि इंटरप्रिटर, आता इंटरप्रिटर सी, आता मी सांगितलं की जावा लँग्वेज जर तुम्ही यूज केली असेल तर जावा लँग्वेज साठी तुम्हाला कंपायलर पण लागतं आणि इंटरप्रिटर पण लागतं. अंडरस्टूड. आता इथं तुम्ही कन्सिडर करा की इथं तुमचा जो सोर्स कोड आहे, तुम्ही ज्या हायर लेवल लँग्वेज मध्ये कोड लिहिणार आहे ती लँग्वेज कन्सिडर करा जावा. अंडरस्टूड. तर जावा यूज केलं तर तुम्हाला कुठला लँग्वेज ट्रान्सलेटर लागणार आहे, कंपायलर पण लागणार आहे आणि इंटरप्रिटर सुद्धा लागणार आहे. तर हा कंपायलर आणि इंटरप्रिटर काय करेल, तुमच्या प्रोग्राममध्ये जर जावा प्रोग्राममध्ये एरर असतील तर ते एरर इथे शो करेल. अँड सेकंड टास्क इट विल डू, that is it will convert your Java program into the zeros and one form, into the binary form, zeros and one form, into the machine code or object code. बरोबर. आता विल सी द डिफरन्स हिअर. आता आपण कंपायलर मध्ये बघितलं होतं की कंपायलर ज्यावेळेस प्रोग्राम कंपाईल करतो तुम्ही, त्यावेळेस कंपायलर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ज्या इन्स्ट्रक्शन असतील त्या इन्स्ट्रक्शन कंपायलर काय करतो, एकाच वेळेस रीड करतो सगळ्या इन्स्ट्रक्शन. पण इंटरप्रिटर मध्ये काय होतं, इंटरप्रिटर तुमचा प्रोग्राम लाईन बाय लाईन रीड करतो. कंपायलर कसं रीड करतो, होल प्रोग्राम ऍट अ टाइम. होल प्रोग्राम ऍट अ टाइम म्हणजे एकदाच पूर्ण प्रोग्राम रीड करायचं काम कोण करतं, कंपायलर. पण इंटरप्रिटर जर तुम्ही यूज केला तर इंटरप्रिटर काय करतो, तुमचा प्रोग्राम एकदाच इंटरप्रिटर तुमचा प्रोग्राम एकदाच पूर्ण रीड करत नाही, तर तो प्रोग्राम तुमचा कसा रीड करतो, लाईन बाय लाईन. अंडरस्टूड. आणि कन्वर्जन सुद्धा इंटरप्रिटर कसं करतो, लाईन बाय लाईन कन्वर्जन करतो. एक पहिली इन्स्ट्रक्शन असेल ती रीड करणार इंटरप्रिटर, तिचं कन्वर्जन करणार ऑब्जेक्ट कोड मध्ये. सेकंड असेल ती रीड करणार, तिचं कन्वर्जन करणार ऑब्जेक्ट कोड मध्ये, लाईकवाईज. पण कंपायलर काय करतो, कंपायलर पूर्ण प्रोग्राम एकदाच कन्वर्ट करतो, पूर्ण प्रोग्राम एकदाच रीड करतो आणि पूर्ण प्रोग्राम एकदाच कन्वर्ट करतो, कोण, कंपायलर. अंडरस्टूड. आणि इंटरप्रिटर काय करतो, लाईन बाय लाईन रीडिंग सुद्धा आणि कन्वर्जन सुद्धा. इथं तुम्ही डायग्राम मध्ये डिफरन्स बघू शकता. You can see the compiler read the whole program at a time and compiler convert the whole program into the object code at a time. But if you see here, interpreter read your program line by line and conversion also being performed by the interpreter line by line. Okay, so that is the difference. Here I have also put down the difference. Here you can see difference in compiler versus interpreter. सो इट कन्वर्ट द होल कोड ऍट अ टाइम. जसं मी सांगितलं, कंपायलर काय करतो, पूर्ण कोड कन्वर्ट करतो ऑब्जेक्ट कोड मध्ये सिंगल टाइम, ऍट अ सिंगल टाइम, एकदाच. पण इंटरप्रिटर काय करतो, तुमच्या ज्या इन्स्ट्रक्शन असतील प्रोग्राम मध्ये त्यांचं कन्वर्जन काय करतो, लाईन बाय लाईन. सो कंपायलर इज अ मोर फास्टर, इट इज स्लोअर. कंपायलर साठी मोर मेमरी लागते, इंटरप्रिटर साठी लेस मेमरी लागते. ओके. एरर जे असतात इन केस ऑफ द कंपायलर, पूर्ण प्रोग्राम कंपाईल झाल्यानंतर तुम्हाला एरर डिस्प्ले होतात. जर तुम्ही जावा लँग्वेज यूज करताय आणि तिथं तुम्हाला इंटरप्रिटर यूज करावा लागतोय, तर एरर विल बी डिस्प्ले ऍट पर्टिक्युलर इन्स्ट्रक्शन ओनली. फॉर एव्हरी इन्स्ट्रक्शन एरर विल बी डिस्प्ले. पण इथं कंपायलर मध्ये कसं होतं, पूर्ण प्रोग्राम चेक झाल्यानंतरच तुम्हाला एरर दाखवलं जातं. इथं तुमचा लाईन बाय लाईन एरर विल बी शोन बाय द इंटरप्रिटर. मग डिफरंट लँग्वेज, कुठल्या लँग्वेज, आता कुठल्या लँग्वेज साठी कंपायलर लागतं, सी, सी प्लस प्लस, जावा. कुठल्या लँग्वेज, आणखी सुद्धा बऱ्याच लँग्वेज आहेत त्यांच्यासाठी कंपायलर लागतं. इथं हिअर आय एम जस्ट टेलिंग यू द एक्झाम्पल. कुठल्या लँग्वेज आहेत त्यांच्यासाठी इंटरप्रिटर लागतं, जावा आहे. हिअर आय हॅव नॉट मेन्शन द जावा, बट जावा, फॉर द जावा ऑल्सो इंटरप्रिटर रिक्वायर्ड. देन बेसिक लँग्वेज रुबी, पायथॉन, ह्या सगळ्या लँग्वेज साठी काय लागतं, इंटरप्रिटर. ओके, आय होप ऑल ऑफ यू हॅव गॉट द क्लिअर पॉइंट, compiler, interpreter, and the assembler. Now, last point of this lecture is language processing activities. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्राम तुमचा कंपाईल करता, आपण आता कंपायलरच एक्झाम्पल घेऊ. सपोज कन्सिडर करा तुम्ही तुमचा सी प्रोग्राम लिहिलेला आहे. Now, when you have written your C program and when you compile your C program, तर तो सी प्रोग्राम शेवटपर्यंत how it will get convert from one form into the another form, त्याचं कन्वर्जन कशा पद्धतीने होतं, आणि तुमचा सोर्स प्रोग्राम तुम्ही कंपाईल केल्यानंतर
आणि पुढे एक्झिक्यूट केल्यानंतर रिझल्ट येईपर्यंत कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म होतात, कुठले कुठले सिस्टीम सॉफ्टवेअर लागतात, दॅट इज नथिंग बट दीज आर वी आर गोइंग टू सी हिअर. ओके, आता कन्सिडर करा तुम्ही सोर्स प्रोग्राम लिहिलेला आहे सी लँग्वेज मध्ये. मग तो सोर्स प्रोग्राम, नाव दिस सोर्स प्रोग्राम you have to convert into the target program or into the target code or into the machine code or into the object code or into the zeros and one form. बरोबर, तुम्ही सोर्स प्रोग्राम सी लँग्वेज मध्ये लिहिला आहे, म्हणजे सी लँग्वेज कुठली आहे, हायर लेवल आहे. तर ही कन्वर्ट करण्यासाठी तुम्हाला काय लागेल इथे, ट्रान्सलेटर. कुठलं ट्रान्सलेटर लागेल, कंपायलर. बरोबर, कंपाईल केल्यानंतर तुम्ही जर बघितलं, तुम्ही आता ट्राय करू शकता, तुम्ही एखादा प्रोग्राम घ्या सीचा आणि तो कंपाईल करा. जिथं तुम्ही हा सी प्रोग्राम सेव्ह केलेला आहे, तुम्ही हा सी प्रोग्राम सपोज डी ड्राईव्ह मध्ये सेव्ह केला असेल, डी ड्राईव्ह मध्ये, आणि तुम्ही कंपाईल केल्यानंतर त्या डी ड्राईव्ह मध्ये दुसरी एक फाईल तयार होती. ती फाईल म्हणजे तुमचा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. दॅट युअर फाईल इज कन्सिडर्ड इज युअर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और युअर ऑब्जेक्ट फाईल. तर मग तुम्ही लँग्वेज इथं आपण कंपायलर यूज केल्यानंतर कंपायलर काय करेल, तुमचा सोर्स प्रोग्राम विल बी गेट कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट थिंग व्हॉट हॅपन, आता तुम्हाला एक तुमचा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मिळाला. सपोज तुम्ही प्रोग्राम इथं लिहिला आहे, ऍडिशनचा प्रोग्राम दिला तुम्ही, add.c. बरोबर, आता तुम्ही हा add.c प्रोग्राम कंपाईल केल्यानंतर एक दुसरी फाईल तयार होती, दॅट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट फाईल और द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल. मग ती दुसरी फाईल काय नावाने तयार होईल, add.obj. कशाने, add.obj. जर तुम्ही सी प्रोग्राम केला असेल तर, ठीक आहे. आणि जर तुम्ही जावा प्रोग्राम केला असेल आणि इंटरप्रिटर यूज केला असेल तर तुमची डॉट क्लास नावाने फाईल तयार होते. तुम्ही चेक करू शकता, हे डॉट क्लास नावाने फाईल कधी तयार होईल, ज्यावेळेस तुम्ही जावा प्रोग्राम तुमचा कंपाईल कराल. ओके, कंपाईल प्लस इंटरप्रिटेशन. मग आता ही जी डॉट ओबीजे फाईल, आता इथं आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करतोय सी लँग्वेजचं. तुम्ही हा सी लँग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट केला ट्रान्सलेटर यूज करून, कंपायलर यूज करून, आणि मग इथं तुमची कुठली फाईल तयार होते, add.obj. मग ही add.objचं नेक्स्ट पुढे काय होतं, तर add.obj नावाच्या दिस add.obj फाईल्स म्हणजे ऑब्जेक्ट फाईल्स तयार होतात इथं. ठीक आहे, कुठल्या फाईल्स, ऑब्जेक्ट फाईल्स. ओके, नाउ व्हॉट इज नेक्स्ट. आता ऑब्जेक्ट फाईल्स वेगवेगळ्या असू शकतात. म्हणजे काय की जर तुम्ही सी प्रोग्राम लिहिला, ओके, इफ यू आर रिटन द सी प्रोग्राम, त्या सी प्रोग्राम मध्ये तुमच्या वरती हेडर फाईल असतात, हॅश इन्क्लूड str.h वगैरे तुम्ही लिहिता. नंतर तुम्ही युजर डिफाईन फंक्शन लिहिता. ओके, तुम्ही प्रिंटएफ लिहिता, स्कॅनएफ लिहिता. तर ह्या ज्या गोष्टी तुम्ही लिहिता त्या प्रत्येकासाठी ऑब्जेक्ट फाईल तयार होते. त्या प्रत्येकासाठी काय तयार होतात, सेपरेट ऑब्जेक्ट फाईल तयार होतात. आणि या सेपरेट ऑब्जेक्ट फाईल जे तयार होतात त्या लिंक करण्याचं काम कोण करतं, लिंकर. सो लिंकर इज ऑल्सो अनदर सिस्टीम प्रोग्राम और लिंकर इज ऑल्सो अनदर सिस्टीम सॉफ्टवेअर. तर लिंकर काय करतो, ह्या ज्या वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट फाईल्स तुमच्या प्रोग्रामच्या तयार झालेल्या असतात त्या लिंक करण्याचं काम कोण करतं, लिंकर. आणि त्या लिंक केल्यानंतर त्याची एक सिंगल एक्झिक्युटेबल फाईल तयार होते. बरोबर, आणि मग ही सिंगल एक्झिक्युटेबल फाईल तयार झाल्यानंतर आता मला सांगा, तुमची सिंगल एक्झिक्युटेबल फाईल तयार झाली. आता तुम्ही नेक्स्ट स्टेप कंपायलेशन नंतर काय करता, एक्झिक्युशन. आता जर प्रोग्राम कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये एक्झिक्यूट करायचा असेल तर तो प्रोग्राम कुठल्या मेमरीमध्ये पाहिजे, मेन मेमरीमध्ये. म्हणजे तुमच्या रॅम मध्ये तो प्रोग्राम पाहिजे. कुठल्या मेमरीमध्ये, मेन मेमरी. मग तो प्रोग्राम तुमचा ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्राम लिहिता, कंपाईल करता, त्यावेळेस तुमचा प्रोग्राम तो कुठं असतो, हार्ड डिस्क मध्ये, म्हणजे तुमच्या सेकंडरी मेमरीमध्ये असतो. ठीक आहे, कुठल्या मेमरीमध्ये, तुमच्या सेकंडरी मेमरी, हार्ड डिस्क मध्ये. तर हा प्रोग्राम कुठं असायला पाहिजे, तुमच्या मेन मेमरीमध्ये असायला, म्हणजे रॅम मध्ये असायला पाहिजे. मग तो प्रोग्राम तुमच्या रॅम मध्ये लोड करण्याचं काम कोण करतं, लोडर. ठीक आहे, तुम्ही ज्यावेळेस प्रोग्राम लिहिता तो त्यावेळेस कुठं सेव्ह होतो, हार्ड डिस्क मध्ये. पण प्रोग्राम तुम्हाला एक्झिक्यूट करायच्या वेळेस तो प्रोग्राम कुठं असला पाहिजे, रॅम मध्ये असला पाहिजे. मग तो प्रोग्राम रॅम मध्ये घेऊन जाण्याचं काम कोण करतं, लोडर. सो लोडर इज अनदर सिस्टीम प्रोग्राम और लोडर इज अनदर सिस्टीम सॉफ्टवेअर विच लोड युअर प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू द रॅम. कारण कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये जर तुमचा प्रोसेसरला, इफ द सीपीयू want to execute your program, then CPU must have your program into the loader
where CPU must have your program into the loader. Sorry, CPU must have your program into the your main memory, and who is doing that task of loading that your program into the main memory? That task is being done by the another system program, that is a loader. Okay, so that is the task of another system program, loader. Okay, which load your program from hard disk into the main memory, आणि मग तुमच्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन होतं. एक्झिक्युशन इज डन बाय whom? Central processing unit, CPU, and then you get the results. So these are the different language processing activities get conducted with the help of the different system software. तर इथं लँग्वेज ट्रान्सलेटर म्हणजे कंपायलर, इंटरप्रिटर, असेंबलर हे झाले तुमचे लँग्वेज ट्रान्सलेटर्स. अंडरस्टूड. लिंकर हा झाला अनदर सिस्टीम प्रोग्राम, तो कशासाठी? डिफरंट ऑब्जेक्ट फाईल लिंक करण्यासाठी. आणि लोडर हा झाला, दिस इज ऑल्सो अनदर सिस्टीम प्रोग्राम, तो कशासाठी? तुमचा प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क मध्ये आहे तो रॅम मध्ये, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी मध्ये लोड करण्यासाठी काय लागेल तुम्हाला? लोडर. तर लोडर इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ सिस्टीम प्रोग्राम. कारण तुमचा प्रोग्राम जोपर्यंत मेन मेमरी मेन मेमरी मध्ये येत नाही, रॅम मध्ये येत नाही, तोपर्यंत सीपीयू तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकत नाही. आणि ते लोड करण्याचं काम कोण करतं? अनदर सिस्टीम प्रोग्राम, दॅट इज द लोडर. Okay, so here you can see we have seen already about the what exactly is the loader, what exactly is the linker, and from this you must have understood what exactly has to be done by these different system software when you are performing the different language processing activities like compilation, execution, etc. Okay, तर डिफरंट लँग्वेज प्रोसेसिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय? कंपायलेशन म्हणा, आणि कंपायलेशन मध्ये काय होतं? तुमचा टार्गेट प्रोग्राम म्हणजे तुमचा मशीन कोड जनरेशन होतं, बरोबर. तर आणि नंतर मशीन कोड जनरेशन झाल्यानंतर तुम्ही काय करता? एक्झिक्युशन करता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना कुठले कुठले सिस्टीम प्रोग्राम लागतात? दॅट वी हॅव डिस्कस हिअर. ओके, आता तेच मी, दॅट इज ओनली इन अनदर फॉर्म ऑल्सो आय हॅव शोन यू हिअर. ओके, यू कॅन सी हिअर इन दिस डायग्राम, यू कॅन सी आज जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुमचा प्रोग्राम जो असतो, तुम्ही कन्सिडर आपण इथं केलं की सी लँग्वेज मध्ये तुम्ही प्रोग्राम दिलाय. तर त्या सी लँग्वेज मध्ये डिफरंट हेडर फाईल्स असतात. हेडर फाईल म्हणजे कुठल्या? हॅश इन्क्लूड stdio.h, हॅश इन्क्लूड ponyo.h. जर तुम्ही सी प्रोग्राम लिहिला तर stdio.h आणि ponyo.h हे काय आहे? हे हेडर फाईल्स आहेत. म्हणजे these are the header files, these are the library files which contain the ready-made code for your printf and the scanf. printf फंक्शन तुम्ही यूज करता सी लँग्वेज मध्ये कशासाठी? डिस्प्ले करण्यासाठी. स्कॅनएफ फंक्शन तुम्ही यूज करता कशासाठी? इनपुट घेण्यासाठी. तर हे रेडीमेड फंक्शन्स आहेत. तर यांच्यासाठी कोड कुठं लिहिलेला असतो? लायब्ररी सेक्शन मध्ये. मग लायब्ररी सेक्शन कुठली? प्रिंटएफ साठी कुठली? stdio.h. आणि फॉर द printf and scanf, which library, which header file you utilize? stdio.h, standard input output.h. तर त्या हे जे फंक्शन आहेत प्रिंटएफ आणि स्कॅनएफ, यांच्यासाठी लागणारा जो रेडीमेड कोड आहे तो ह्या हेडर फाईल्स मध्ये मेन्शन केलेला असतो. थ्रू these header files we tell to the compiler that the ready-made code for this function is present in these header files like stdio.h, ponyo.h, etc. तर ह्या ज्या हेडर फाईल्स असतात यांच्यासाठी सेपरेट ऑब्जेक्ट फाईल तयार होते. तुम्ही जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये युजर डिफाईन फंक्शन यूज केलं असतील तर त्यांच्यासाठी सेपरेट ऑब्जेक्ट फाईल तयार होते. तुम्ही जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये मेन फंक्शन ऑब्विसली यू हॅव टू युटिलाइज, तर मेन फंक्शन साठी डिफरंट ऑब्जेक्ट फाईल तयार होतात. तर ह्या सगळ्या ऑब्जेक्ट फाईल्स लिंक करण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. दॅट इज द रिझन यू कॅन सी हिअर इन्क्लूड सेक्शन मध्ये ज्या आपण इन्क्लूड सेक्शन म्हणजे जे तुम्ही फाईल्स मेन्शन करता stdio.h, ponyo.h, युजर डिफाईन फंक्शन जे तुम्ही मेन्शन करता किंवा सिस्टीम डिफाईन फंक्शन जे असतात, तर त्यांच्यासाठी सेपरेट ऑब्जेक्ट कोड तयार होतात. आणि ते ऑब्जेक्ट कोड
लिंक करण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. सो सी कंपायलर थ्रू ऑब्जेक्ट असेंब्ली कोड गेट जनरेट. देन तर मग हे जे ऑब्जेक्ट कोड आहेत आणि ज्या लायब्ररी फाईल्स आहेत हे लिंक करण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. Who is doing this task? Linker link the different object codes and the library files. आता कोड लायब्ररी मध्ये काय असतं ते सांगितलं मी तुम्हाला. कोड लायब्ररी मध्ये कशासाठी कोड असतो? कोड लायब्ररी मध्ये प्रिंटेप स्कॅनएप साठी रेडीमेड कोड जो लागतो तो तुमचा लायब्ररी सेक्शन मध्ये असतो. मग लायब्ररी सेक्शन तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही लायब्ररी सेक्शन कसं मेन्शन करता? तुम्ही मेन्शन करता stdio.h आणि ponio.h. ओके, हे दिस इज याच्यावरून कंपायलर तुम्ही काय सांगता की ह्या लायब्ररी सेक्शन मध्ये प्रिंटेप आणि स्कॅनएप साठी जो कोड लागतो तो आहे. आणि मग तुम्ही ज्या बाकीच्या गोष्टी तुमच्या प्रोग्राम मध्ये लिहिलेल्या असतात त्याच्यासाठी ऑब्जेक्ट कोड तयार होतो. आणि हा ऑब्जेक्ट कोड आणि ह्या बाकीच्या जे लायब्ररी फाईल्स आहेत त्या लिंक करण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. आणि मग तुमचा एक सिंगल एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम तयार होतो. ओके, सो यू कॅन सी दिस थिंग्स हिअर. सी कोड तुम्ही कंपाईल केला तर कंपाईल करण्याच्या अगोदर प्री प्रोसेसर यूज होतो. प्री प्रोसेसर तुमच्या हा प्री प्रोसेसर काय करतो? जो लायब्ररी सेक्शन मध्ये जो कोड आहे तो तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ऍड करतो प्री प्रोसेसर. मग लायब्ररी सेक्शन मध्ये कुठला कोड असतो? प्रिंटेप स्कॅनएप साठी जो कोड असतो तो तुमच्या लायब्ररी सेक्शन मध्ये असतो. तर तो ऍड करण्याचं काम तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तुमच्या प्रोग्राम मध्ये हे लायब्ररी कोड ऍड करण्याचं काम कोण करतं? सी प्रोसेसर, सी प्री प्रोसेसर. ओके, देन युअर प्युअर सी कोड गेट क्रिएटेड. प्युअर सी कोड म्हणजे काय? सी प्रोसेसरने जो लायब्ररी कोड ऍड केलेला आहे प्लस तुम्ही जो लिहिलेला आहे सी कोड. आणि मग कंपायलेशन तुम्ही करता आणि मग कंपायलेशन केल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन होतं असेंब्ली कोड. आणि मग असेंब्लर ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट दॅट कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड. आणि मग हे लिंकिंग करण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. काय लिंक करतो लिंकर? ऑब्जेक्ट कोड अँड कोड लायब्ररीज. ऑब्जेक्ट कोड कशासाठी? तुम्ही जो तुमचा ओरिजिनल प्रोग्राम लिहिलेला आहे त्याचं कन्व्हर्जन 0 and 1 मध्ये. आणि लायब्ररी कोड जो प्रेझेंट आहे प्रिंटेप स्कॅनएप साठी त्याचं कन्व्हर्जन. आणि ह्या दोघांचं लिंकिंग करण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. अँड देन यू गेट फायनली एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम. The same thing I have mentioned here. Linker is a program in a system which helps to link the different modules of your program and create the single object file. It performs the process of linking. So linker is also called as a link editor. Linking is a process of collecting and maintaining the piece of code and creating the single executable file. तर हे ऑब्जेक्ट कोड्स आणि कोड लायब्ररीज लिंक करून सिंगल एक्झिक्युटेबल फाईल तयार केली जाते. सो लिंकर ऑल्सो लिंक द पर्टिक्युलर मॉड्यूल्स इनटू द सिस्टीम लायब्ररीज. तर लायब्ररी सेक्शन मध्ये जो कोड असतो प्रिंटेप स्कॅनएप साठी आणि तुमचा जो ओरिजिनल कोड आहे ज्याचं कन्व्हर्जन ऑब्जेक्ट कोड मध्ये झालेलं आहे तर ह्या सगळ्यांचं काम हे दोन्ही कोड लिंक करण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. ओके, so linker take the object module from assembler as an input and okay, take the object module from assembler as input and executable file as an output for the node. So linker take this object code library code link together and finally generate the executable program, and then it send that executable program to the next system program, that is the loader. And here you can see our loader. Here you can see our loader. Now loader already I have explained you, but in the figure also you can see how the loader perform the activity. So loader you can see loader take the executable program. आता हा executable program देण्याचं काम कोण करतं? लिंकर. आपण बघितलं पाठीमागच्या स्लाइड मध्ये. Linker generate the executable program and then give that program to the loader, and loader, this is your main memory. This is what your main memory, RAM. So loader load your program into the main memory. So here you can see the executable program after the relocation. Relocation म्हणजे काय? एका लोकेशन मधून प्रोग्राम दुसऱ्या लोकेशन मध्ये ट्रान्सफर करण्याचं काम लोडर करतं. आता इथं लोडर हार्ड डिस्क मधून तुमचा प्रोग्राम गेला आणि रॅम मध्ये ट्रान्सफर करेल. That is the work of loader. Understood? Here I have mentioned the same thing. You can see here. Loader read the executable program. Then loader requests the memory manager of operating system to load the executable program into the primary memory. Loader request करतो कुणाला? ऑपरेटिंग सिस्टीमला. कशासाठी? तो प्रोग्राम प्रायमरी मेमरी मध्ये लोड करण्यासाठी. And then
लोड द एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम इन टू द प्रायमरी मेमरी. तर इथं तुम्ही बघू शकता की लोडर रिक्वेस्ट करतो ऑपरेटिंग सिस्टीमला कशासाठी, टू गेट द स्पेस, टू गेट द मेमरी अलोकेशन. ओके, मेमरी अलोकेट करण्यासाठी लोडर कोणाला रिक्वेस्ट करतो, ऑपरेटिंग सिस्टीमला. ओके, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टीम ऍक्ट ॲज अ मेमरी मॅनेजर असतो. जर लोडरला मेमरी रॅम मध्ये प्रोग्राम लोड करायचा असेल तर रिक्वेस्ट कोणाला करावं लागेल, ऑपरेटिंग सिस्टीमला. आणि मग ऑपरेटिंग सिस्टीमने परमिशन दिल्यानंतर लोडर तुमचा प्रोग्राम कुठं लोड करतो, मेन मेमरीमध्ये. आणि मग तुमचा प्रोग्राम पुढे काय होतो, एक्झिक्यूट होतो. सो दिस इज ऑल द प्रोसिजर. These are all the steps happen when you write the program, then you compile the program, and then you execute the program. आणि ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये these are the different language translate, these are the different system programs get utilized, like language translator, linker, loader, etc etc. ओके, तर इन शॉर्ट तुम्ही फक्त इथं लक्षात ठेवू शकता की लँग्वेज ट्रान्सलेटरचं काम काय, तुमचा प्रोग्राम कन्वर्ट करणे एका लँग्वेज मधून दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये. आणि मग त्याच्या डिफरंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स तयार होतात किंवा ऑब्जेक्ट फाईल्स तयार होतात, वेगवेगळे ऑब्जेक्ट फाईल तयार होतात. कारण तुमचा प्रोग्राम जो तयार झालेला असतो, तुमचा प्रोग्राम वेगवेगळ्या गोष्टींनी तयार झालेला असतो. तुमच्या प्रोग्राम मध्ये हेडर फाईल्स असतात. हेडर फाईल्स कशासाठी असतात, की जे कंपायलरला सांगतात की ह्या हेडर फाईल्स कशासाठी आहेत तिथं, टू ऍड द लायब्ररी कोड विदिन युअर प्रोग्राम. लायब्ररी कोड कशासाठी, कारण तुम्ही प्रिंटेफ स्कॅनएफ हे सिस्टीम डिफाईन फंक्शन यूज करता. तर ह्या सिस्टीम डिफाईन फंक्शन साठी लागणारा जो कोड असतो तो कुठं अवेलेबल असतो, लायब्ररी कोड, लायब्ररी सेक्शन मध्ये. आणि ते लायब्ररी सेक्शनचं नाव इथं तुम्ही देतात, stdio.h अँड conio.h. तर मग ह्यासाठी ह्या ज्या तुम्ही लायब्ररी कोडसाठी वेगवेगळे त्याच्यासाठी सेपरेट ऑब्जेक्ट फाईल तयार होते. तुम्ही मेन फंक्शन लिहिता त्याच्यासाठी ऑब्जेक्ट फाईल तयार होते. तुम्ही युजर डिफाईन फंक्शन लाईक ऍडिशन फंक्शन लिहिता, सम फंक्शन लिहिता, त्याच्यासाठी वेगवेगळे ऑब्जेक्ट फाईल तयार होतात. तर ह्या सगळ्या ऑब्जेक्ट फाईल्स लिंक करण्याचं काम कोण करतं, लिंकर. आणि मग लिंकर काय करतो, सिंगल एक्झिक्युटेबल फाईल तयार करतो. आणि ही सिंगल एक्झिक्युटेबल फाईल तुमच्या मेन मेमरीमध्ये लोड करण्याचं काम कोण करतं, लोडर. Okay, so that is all the things we have discussed, and I hope all of you have got all the points. And if you are not understood anything, you can comment me in the comment section when you upload this lecture on the YouTube also. Okay, thank you guys, thank you all of you.